بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین، حاضرین، کیا حال چال ہیں؟ سب کیسے ہیں؟ میں خاص فرحمان برٹش خوشبوئے وطن پروگرام کے ساتھ، کیونکہ ایک اور چینل کے اوپر بھی کام ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ میں ہوں خوشبوئے وطن پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ایز یوزول چودھری خالد پرویز چودھری صاحب ہیں، تو اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک اور ہوں گے جو کہ اس وقت موجود نہیں ہیں، شاہد میر صاحب۔ آپ دونوں جو ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت ہی کام جو ہیں اس میں صحافت میں ایک لمبے عرصے سے اس کے جو ہے تجزیہ نگاری کر رہے ہیں، رپورٹنگ اور سارا کچھ جو ہے وہ اس میں ایک ان کا بڑا ویو ہے حالات حاضرہ کے اوپر، ماضی کی نیوز کے اوپر، موجودہ اور آنے والے حالات کے حساب سے بھی، تناظر میں بھی ان کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کے وسیع تجربے کو حاصل کرتے ہوئے کیوں نہ آج جو کہ پاکستان کی اگر آپ نظر دوڑائیں کچھ دن سے جو چل رہا ہے، وہ بلوچستان میں لاسٹ ویک بھی ہم نے بات کی کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ ویسے تو ہمیں پتہ سب جانتے ہیں کہ وہ فرحاں سے کیسے کے پیچھے کیا ہتھ کنڈے کون استعمال کر رہا ہے۔ وہ لوگ اپنی بقا کی سیاست کی خاطر جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے تو شرارتی کام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہے۔ ادھر سے پاکستانی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں کم جانا پڑے اور ہم اپنے مسائل اندرونی کھاتے سے کر سکیں صحیح۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے حکومت کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، کہاں تک چلتی ہے، اور یہ سب سلسلے تو چلتے رہیں گے، لیکن اس سے سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ چین کے دورہ پہ ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ چین کا دورہ کتنا کامیاب ہے، کتنا کامیاب ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے اور مستقبل پہ اس دورے کا کیا اثر ہوگا۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب چودھری خالد پرویز صاحب کی طرف۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیا حال چال؟ جی وعلیکم السلام جی آسپاری، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ اپنے بڑے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور جو ہے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اپنے ویوز وغیرہ ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کا تو ایک لمبا تجربہ ہے اس چیز میں، صحافت میں، اس میں رپورٹنگ میں، اور یہ ساری چیزیں آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ بہت سارے میں یہاں پہ نام مینشن نہیں کر سکتی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے آپ کا کہ آپ ان چیزوں کو جو آج ہمارے سوالات ہیں ان میں ہو سکتا ہے آپ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ انڈین نیوز ایجنسی کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ نیوز جو ہیں وہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ چین ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے تو ان کا جس طرح ماشاءاللہ سے پرتپاک استقبال کیا گیا، اور بہت ایک محسوس ہوا کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو گلے لگایا، اور ایک مقصد کی خاطر وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس دورے کے اندر، ہمیں کیا فائدے ہیں اور ہمارے مستقبل پہ اس کا کیا اثر ہے؟ جی بہت شکریہ آسفا، آپ نے پھر آج ایک بہت اچھا پروگرام کا آغاز کیا۔ چائنا کا دورہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ آپ کو ایک اندازہ ہے کہ بھی دو بلاک یہاں بن چکے ہیں، ایک چائنا اور ایک امریکہ۔ چونکہ چائنا کا جو نظام ہے وہ معاشرت میں بہت آگے نکل گئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کو بھی قرضہ دیا۔ جی، اب جبکہ اولمپکس گیمز یہاں پر ہو رہی ہیں، اس کو ہمارے جو ویسٹ نے اور امریکہ نے اور یورپ نے اس سے بائیکاٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سفارتی بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارے کھلاڑی تو جائیں گے مگر ہمارا سفارتی عملہ، سفارتکار اور جو ملک کے سربراہ جائیں وہ نہیں جائیں گے۔ اور ایسے موقع پر اگر پاکستان بھی نہیں جاتا اور بھی ممالک نہیں جاتے تو اس سے وہ چائنا کو بہت بڑا دھچکا لگنے والی بات ہے کہ وہ دنیا سے وہ الگ تھلگ نظر آئے گا۔ تو یہ ایک وقت تھا کہ ہماری دوستی ان کو شو آف کرنے کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے خان صاحب چونکہ کریکٹر بھی رہے ہیں، ان کا وہاں پر افتتاحی تقریب میں جانا تو وہ ان کے لیے بھی بہت بڑا باعث عزت ہے اور ہمارے لیے بھی باعث عزت ہے۔ جس طرح روس کے صدر پوٹن بھی گئے اور تقریباً 20 ممالک کے جو ہے سربراہان گئے اور کچھ ممالک کے جو وزیر خارجہ گئے، تو یہ ایک نظر سے اس کی بہت زیادہ اہمیت
जो है क्योंकि चाइना ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है और जी हमेशा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई और मुख्तलिफ जो साबका दौर में उन्होंने हमेशा चाइना के साथ अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा एक तल्लुक रखा और इनकी खातिर कई जंगें भी लड़ी। उसके जी रिजल्ट भी आपके सामने है। जिस तरह अमेरिकन जंग में आते हैं और जब जाते हैं तबाही छोड़ के जाते हैं। जो पहली तबाही जंग जब हुई वो उसमें आप देखेंगे 30 लाख अभी अफगानिस्तानी जो है वो हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं, उनके जी बच्चे जवान हो गए हैं। अब गए हैं तो अब ये छोड़ के चले गए हैं, अब भी वही हालात में गए हैं। तो अब इस वक्त चाइना और रूस जो है ये जो मेन है एक किस्म का यहाँ से साबित हो रहा है कि हमारा झुकाव जो है चाइना की तरफ ज्यादा है। मगर जो पाकिस्तान है वो ये शो कर रहा है साथ कि हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं और चाइना के साथ भी हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। मगर जब टेक्निकली देखें कुछ चीजों को जरा थोड़ा सा मुताला करें तो लगता है कि पाकिस्तान का झुकाव खान साहब जब से है जो चाइना की तरफ ज्यादा जा रहा है। मगर जो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं अमेरिका ने और इंडिया ने और ये दूसरे ममालिक कुछ हैं, इन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह IMF की जो कड़ी शराइत रख देते हैं, उसकी दूसरा FTF की तलवार लटकी हुई है कि आप अभी ग्रे लिस्ट में हैं, आप कभी भी आपको ब्लैक में कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत अरसे से तलवार लटकाई हुई है कि पाकिस्तान कोई भी आजादाना फैसला ना कर सके। वो कोई भी आजादाना फैसला करने से पहले ये सोचे कि इसके जो असरात क्या हो सकते हैं। जी अगर ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को ब्लैक में डाल देते हैं तो ये बहुत बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन जो सामने आएंगी। तो इसलिए पाकिस्तान जो है चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा हाथ जो हमेशा मांगने वाला ही रहा है, हमेशा हम लोगों से जो है कर्जा लेते रहे हैं, मुस्लिम ममालिक से कर्जा लेते रहे। थोड़ी सी भी हम किसी की बात ना माने तो वो हमें सबसे पहले कहते हैं लाओ कर्जा दें। तो अब वो पाकिस्तान बहुत कुछ करना चाहता है और अनफॉर्चुनेटली माशी तौर पर इंडिया ने हमको जो है काफी नुकसान पहुंचाया। वो वैसे तो नहीं लड़ जंग में के हिसाब से कहीं और जो हमारा जज्बा है वो आगे निकल गया, मगर उन्होंने हमें माशी तौर पर जो है बहुत कमजोर कर दिया। हमारे जो निजाम को कुछ सियासतदानों ने कुछ इस तरह के करप्शन की मुल्क हमेशा कर्जे लेते गए बजाय तरक्की पे लगाने के, वो करप्शन के नजर हो गए। उसकी जी वजह से ये मुल्क हमारा कमजोर हो गया। अभी चाइना जो एक इसको इंडिया में इनके एक रिटायर्ड आर्मी चीफ उनका मैं देख सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो वर्ल्ड की जो बेस्ट जो है इंटेलिजेंस एजेंसी वो पाकिस्तान की है। और वो लाइव टीवी के ऊपर बैठ के वो एक शो में उन्होंने बात की, रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने साबित किया अपनी मेहनत करके कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया और ये साबित किया। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि अभी अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और सारी दूसरी ममालिक की एजेंसियां भी थी, ISI के अलावा अमेरिका भी थी, KCA थी और भी ममालिक थी, और सबसे जो बेहतरीन जो वर्क जो है ना हमारे जो है अदारे ISI ने किया। तो देख हमारे ISI जो अपना काम करती है और जी कुछ काम होते हैं जो हुकूमतें करती हैं, जो हाँ जी शुरू से करती, जो जब करप्शन इतनी हो जाती है तो हमारा मुल्क इतना कमजोर हो जाता है कि हमें बार बार लोगों के सामने आगे हाथ फैलाना पड़ते हैं। जो चाइना जो है ना, इंडिया कभी नहीं चाहता कि चाइना और पाकिस्तान एक हो जाए, क्योंकि जब की प्रॉब्लम होती है तो अभी जब भी कोई मसला होता है हमारे अगेंस्ट तो चाइना टोटल जो 5 ममालिक है जो चाइना वीटो करता है हमारे अगेंस्ट, हमारे हक में आगे वीटो करता है अगर हमें कोई तकलीफ होती, मुख्तलिफ जी जगहों पे हमें लुक आफ्टर करता है, हमारा पीछा करता है, हमें बिल्कुल हमें बैकअप देता है। तो अब जी इस मौका पर जब सारे लोग नहीं आ रहे थे तो खान साहब ने और सदर प्यूटन ने जो इनके इत्तेहादी हैं, जो चाइना के साथ जिनके रवाबत हैं ज्यादा, उन्होंने फिर सोचा कि हमें जाना चाहिए। सदर प्यूटन भी गए, खान साहब भी गए, ममालिक के लोग भी आए। अब ये खाली इसके हट से इसके हट के भी देखें तो यहाँ पर मौसी जो है तौर पर जो बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। मुख्तलिफ जो उनके ये इन्वेस्टर हैं उनको भी यहाँ पर मदऊ किया गया कि आपने उनसे बताया अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ग्वादर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जी आपको
वन वे ऑपरेशन के थ्रू किस किस तरह आपको जो दी जाएंगी चीजें, बाकी कुछ और चीज, काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वो अभी बात करेंगे। वो फेस टू फेस जो है उनसे प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, और मुख्तलिफ जो है पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे। जी तो ये बिल्कुल। बहुत ही अहमियत का हामला ये दौरा। और इस देखें, इस दौरे, जब ये दौरा हुआ है, इसी सेम वक्त बलूचिस्तान में भी जो है हमले हुए, ताकि ये एक पैगाम दिया जाए इंडिया जो है चाइनीज को कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, यहाँ सेफ नहीं है। यानी बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते जाएं, चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। जी मगर बिल्कुल। इस वक्त चाइना और पाकिस्तान दोनों का इकट्ठा रहना एक दूसरे के मफाद में बहुत अहम है। उन आने वाले वक्त में जो चाइना जो है ये माशी तौर पर पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और भी मुख्तलिफ ममालिक उनको अपने साथ क्या चाह रहा है कि खुशहाली हर जगह आए, वो जी खुशहाली के लिए जा रहे हैं ना कि जंग की तरफ। जी जी बिल्कुल। इस दौरे के तनाजुर में जो है हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस हैं वो भी बेटर होंगे, और जी जी जाहिर सी बात है कि एक जो मईशत का एक दौरा चला इसके दरमियान में इंशाल्लाह ताला वो भी बेहतर होगा। अच्छा, इसमें जो है वहाँ पे जब वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। जी जी स्टूडेंट्स ने एक सवाल किया कि अपना टाइम कब आएगा? तो ये एक सवाल था जो जिसका मतलब मैं समझ नहीं सकी हूँ कि आखिर इस चीज़ का मतलब, क्योंकि ये एक सियासी दौरा था जी जी और इसमें क्या किस किस्म का ये सवाल का मतलब क्या हो सकता है? क्या जो है स्टूडेंट्स जैसे कि पढ़ने के लिए आते जाते हैं एक दूसरे की तरफ, क्या इससे कोई बेनिफिट होने वाला है? अपना, मैं समझा नहीं हूँ स्टूडेंट ने क्या सवाल किया, अपना टाइम कब आएगा, क्या मुराद इससे? हाँ जी, उससे मुराद जो है मुझे आप ये, क्या? जी क्योंकि इसमें जो है एक स्टूडेंट वीज़ा वगैरह जो है हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत। देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जी बेहतरीन से बिल्कुल। बेहतरीन दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने पिछले वीक में एक चीज़ देखी होगी, चनियोट में एक लड़के ने अपनी मदद आपके तहत जो है जेट बनाया है, वाह। ठीक है? और वो लड़के ने सिर्फ 19,000 रुपए की छोटी सी रकम से जेट बनाया है, जो कि 1,000 फुट की बुलंदी पे के 1,000 मीटर की बुलंदी तक वो परवाज करता है। जी और आई थिंक ये जो सवाल था स्टूडेंट्स की तरफ से वजीर आजम को खिताब के दरमियान, ये शायद इसी चीज से रिलेट करता था। तो मेरा मतलब बेसिकली आपसे सवाल ये है कि क्या इस दौरे से हमारे स्टूडेंट्स को कोई फायदा हासिल होगा? जी बिल्कुल। जब देखिए, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जी जब एक जो है किसी फैमिली का हेड, एक जो बाप है, दूसरी फैमिली के जो बाप के पास जाता है, तो कुदरती तौर पर दोनों फैमिली में एक रिस्पेक्ट और मोहब्बत का रिश्ता बढ़ता है। तो जी उसको एक कदर की निगाह से देखती दूसरी फैमिली। तो मुल्क का भी ये हिसाब होता है, जब लोग आते हैं, एक एक प्राइम मिनिस्टर दूसरी जो रियासत में जाता है, तो जी वो उस उन दिनों में खासकर कोई जो लोग वीजे भी अप्लाई करते हैं, उनको वीजे के लिए भी जो एक नरमी बरती जाती है कि उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए हमारे मुल्क में आए, वो एक इज्जत और रिस्पेक्ट और ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जी बाकी ये वीजे की पॉलिसी की आपने बात की, वो तो तमाम ममालिक की अपनी अपनी पॉलिसियां हैं। अब वो बताने की पॉलिसी ये शुरू में थी कि इंडियन को वीजा ज्यादा मिल देता था, इंडियन आते थे स्टडी करके वापस भी जाते थे। तो हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट आते थे, बजाय वो काम पढ़ने के कुछ काम ज्यादा करते थे। कोई इस किस्म की पॉलिसियां थी। मगर अब इस बार जो मैं तारीफ करूंगा इस वक्त यूके की, कि उन्होंने रिकॉर्ड के वीजे दिए हैं पाकिस्तानियों को। बहुत ज्यादा वीजे तक मिले हैं स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स आए हैं, ग्लासगो में बहुत ज्यादा आए हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं, और डम्बला में भी है। अभी स्टूडेंट्स को काफी वीजे मिले। बाकी जब अभी चाइना के साथ जो हमारी जो पॉलिसी होगी, असल में ये होती है खारजा पॉलिसी। ये जब आप खारजा लेवल पे जब बात करते हैं ना हमारी फॉरेन पॉलिसी, तो ये तय करते हैं उनके साथ कि हमारे स्टूडेंट्स को कितने वीजे देने, आपके किस किस्म के तलकात हैं, और जी स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ काम करते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी है। तो वो बहुत सारी चीजें वो इस पर मैटर करती हैं, जिसमें हुकूमत ये किरदार अदा कर सकती है कि एक तो जो जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ एक राबता बढ़ाए, उनसे जो है फैसिलिटी मांगे कि हमारे स्टूडेंट्स को हम बैकअप करें। जिस तरह इंडिया बहुत बैकअप करता है, इंडिया में ये स्टूडेंट ने पढ़ने जाना है तो उनको जितना मर्जी वो लोन बैंक से ले लें, अगर उसके खर्चा आता है
اگر مثال کر لیں 12,000 پاؤنڈ آتا ہے تو بینک کے پاس جائے گا, اسٹوڈنٹ بتائے گا جی یہ اسٹڈی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو اس جی کو 12,000 جتنا خرچہ بتائے گا 20 لاکھ وہ سارا جو اسٹوڈنٹ کو پے کر دیتی ہے. تو وہاں پر ویزے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, تو ان کے پاس ایک ریزنیبل جو ہے سورس بھی ہوتا ہے, ان کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. وہ جا کے بتاتے ہیں کہ جی میں اسٹڈی میں کیا, میں ماسٹر میں جانا چاہتا ہوں, تو میں آپ کو پیسے کہاں سے, جی میں نے لون لیا, تو وہ لون شو کر دیتے ہیں جی میں بعد میں واپس کر دوں گا ان کو لون, اس کے بعد اب مجھے جاب مل جائے گی جو ہائی لیول کی, تو ان کو جاب بھی بعد مل جاتی. تو پاکستان میں یہ سسٹم یہ کہ انفارچونیٹلی وہاں پر ایک تو بینکس لون نہیں دیتے, اگر بینکس لون دیتے ہیں تو بہت زیادہ وہ بہت کنفیوزنگ کوشچن کرتے ہیں اور کمپلیکیشن ہوتی ہیں اپلیکیشن میں. تو ہمارے لوگ بےچارے پھر پیسے ادار پڑھ کے کوئی زمینیں بیچ کے یا کس طرح کر کے وہ مینج کرتے ہیں, تو پھر یہاں پر آ کے ان کو پڑھائی سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ پیسے واپس کرنے ہیں, تو وہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے جس طرح اب اسٹوڈنٹس کے ویزوں کی بات کی, یہ تو ہمارا ایک تو ہمارے پاکستان میں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں, باہر پڑھنے جانے کے لیے لوگوں کو بتائیں, مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کو دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں آئیں, وزٹ کریں, لوگوں کو بتائیں اپنی یونیورسٹی کے متعلق, اور یونیورسٹی کی میں وہ لوگ جائیں جن کے پاس پیسے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کہ بس پیسے نہیں ہوتے, ان کو فیس دینے کے لیے جو ہے نا 20 کیٹیگری زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس کے ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جی, یعنی کہ جو دورہ چین ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس وقت, اس سے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس سے یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ ان کی پالیسی کیا ہے. ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اس سال ہمیں اتنے اسٹوڈنٹس لینے, اور اس پالیسی کے تحت وہ چلتے ہیں. وہ جی ہر ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ اس کے حساب سے وہ پالیسی رکھتے ہیں. اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے, ان کا ہمارے ساتھ کیا ہے, کس کو کس کے ساتھ کیا جس طرح کے ہے تعلقات ہیں, اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں دہشت گردی کی. اب جیسے جو ہے پنجگور اور نوشکی کا علاقہ بلوچستان میں, اس میں دہشت گردی کے حملے اس ویک میں پھر سے ہوئے, جبکہ پہلے ہوئے ہمارے جو ہیں فوجی جوان شہید ہوئے, اور اب بھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی کافی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. اس میں کہاں کیا کوئی کمی ہے یا کوئی کون سی کیا کمزوری ہے کہ ہم اس چیز پہ قابو نہیں پا رہے؟ انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا, افغانستان جب سے امریکہ گیا ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں وہ اپنی جنگ کے رات چھوڑ گیا, جس طرح کی گوگل چھوڑ گیا, جو کہ اندھیرے میں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ کو جاتے لوگوں کو, اور اندھیرے میں دیکھنے والی گوگلز اور بہت ساری انسٹرومنٹس چھوڑ گیا ہوا ہے. اب جو دہشت گرد پکڑے گئے وہ انسٹرومنٹس وغیرہ ان سے برآمد ہیں, وہ اسلحہ برآمد ہوا, وہ کپڑے, وہ چیزیں ایسی جو امریکن آرمی وہاں چھوڑ کر گئی. تو اگر آپ کو اب تھوڑا سا آئیڈیا کریں, صدر غنی کے دور حکومت میں 67 کیمپ لگائے تھے, ٹریننگ کیمپس انہوں نے, اور کتنی انہوں نے بنائے تھے وہاں پر, کونسل خانے بنائے تھے. اس میں تقریباً $30 ملین انہوں نے خرچ کیے تھے افغانستان کے اوپر, جس پاکستان کو جو ہے نا غیر مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا $30 ملین اس کے اوپر خرچ کیا تھا. جب طالبان آئے تو یہ سارے ان کے جو ہے نا دہشت گرد جو کیمپ بنائے تھے وہ پکڑے گئے, کچھ وہی بھاگ گئے, ایمبیسیاں جو ان کی بند ہو گئیں, مین ایک ایمبیسی رہ گئی جو جنرلی چاہیے, باقی جو فرضی بنائی تھی وہ سب ان کی بھاگ دوڑ ان کی نکل گئی. جی, تو اصل میں انڈیا نے اتنا انویسٹ کیا ہوا یہاں ان کے اوپر, انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور جو چائنا, جس طرح خان صاحب نے بھی بات کرنی, چائنا سے بات کرنی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں انویسٹر سے, چائنیز انویسٹر سے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں چائنا کے گوادر میں آ کر. جب اس قسم کے جو حملے ہوں گے اس سے ایک برا جو ہے تاثر جائے گا چائنیز انویسٹمنٹ جو کرنے والے لوگوں کے اوپر, بزنس مین کے اوپر. وہ سوچیں گے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے, اور اس لیے یہ آپ دیکھ رہے کچھ عرصے سے ابھی لاہور میں بھی نانکلی میں ہوا, اس سے پہلے ادھر 2 ہوئے, تو یہ بھی کچھ اکا دکا جس طرح ہو رہے ہیں, مگر جب یہ باڑ لگ رہی ہے وہی باڑ بھی لگ جائے گی, اور بھی کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں, جس طرح ہماری آرمی نے کہا جی ہم صلح کر لیں گے, حکومت نے کچھ نرم گوشہ دکھایا, ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ بھی کی, اور یہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں, تو اب
तालिबान टीटीपी जितने भी सारे डरे, आखिर में एनिमीज के एक हो जाते हैं। तो आखिर में आके फिर इन्होंने कुछ ना कुछ ये करना था। तो ये जिस तरह हमारे नौजवानों ने मुकाबला किया और ये बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, 13 नौजवान हमारे शहीद हुए, उनके भी कितने बंदे को 15-16 उनके भी बंदे मारे गए ला किए। और अनफॉर्चुनेटली वो एरिया ऐसा, वहां पर कंट्रोल बहुत बड़ा ट्रिकी सा है। वहां पर जहाज भी जो वो नहीं कैप्चर कर सकता कि दहशत कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फिर भी बड़ी हमारी जो है फोर्सेस बड़ी बहादुरी से लड़ रही हैं। मगर इसमें अब एक स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं कि जब वो हमला करते हैं वो 25-24 लोग मिलके आते हैं और असले के साथ आते हैं। और वो फिर जो हमारी पोस्ट के ऊपर जो बंदे 10-12 होते हैं, 15 होते हैं, जब उनसे तादाद ज्यादा हो जाती है और असला भी जो जदीद किस्म का लेके आते हैं, तो वहां पर ये बड़ी बहादुरी से हमारे जो नौजवान मुकाबला करते हैं। और जिस तरह इस तरह 13 शहादतें भी हो गई, बड़े एक अलमनाक वाकया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चीजें कंट्रोल हो जाएंगी और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और चाइना वो ग्वादर जो है एक दुनिया का बड़ा पोर्ट बन जाए या पूरी दुनिया से। जैसे ही चूंकि अभी रूस और चाइना ये दोनों चाहते हैं ये ग्वादर ये पोर्ट से फायदा उठाएं, क्योंकि अगर इनकी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, वो आगे बढ़े, तो सबसे ज्यादा फायदा रूस को और पाकिस्तान को होगा। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये ब्लॉक बने और ये कुछ हो। और उसके लिए पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल करेंगे, एफटीएफ के थ्रू ब्लैकमेल करें या आईएमएफ के थ्रू ब्लैकमेल करें, तो अभी पाकिस्तान तकलीफ में तो रहेगा। देखिए अब क्या होता है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सॉरी। अच्छा जी, आवाज बंद हो गई आपकी फिर। जी, नाज़िम भी बात हो रही थी, मेरा ख्याल लाइन कट गई। आप दोबारा फिर प्रोग्राम में आ जाएं। तो नाज़िम ये भी बात भी हम कर रहे थे ग्वादर के हवाले से। आसफा ने सवाल उठाया था कि ग्वादर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वाले से। जी सवाल मीर साहब। मैं सॉरी यार, इधर मैंने एमरजेंसी ग्लासगो आना पै गया ते मोटर पे 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹੀ। सॉरी। ਤੇ अपना कैसा शो ऑन है, जा रहा है ये शो? अभी शो ऑन चल रहा था, तो अभी मेरे ख्याल वो उनका कोई मसला बना है, तो अभी ऑफ होगी, आवाज नहीं आ रही थी इनकी। तो अभी दोबारा थोड़ी देर में आप आती हैं। मीर साहब अभी आप गाड़ी चलाते हुए बात करेंगे? हाँ जी, चलाते हुए सर बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, आज अभी बात थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे हम। आसफा ने सवाल किया था कि अब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा है, जो है चीन का दौरा है, उसके हवाले से बात करी थी। उसकी आने वाले वक्त में क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं और कितना मुफीद साबित होगा। जी भाई खालिद, पहली बात तो ये है कि चीन आपको पता है पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, ठीक है। जी। लेकिन ये भी याद रखें कि मुल्कों की दोस्ती जो है ना वो किसी मफाद के बगैर नहीं होती। जी। हर मुल्क का अपना एक फायदा होता है। जी। ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तलक नहीं होता कि जनाब चीन हमारी इसलिए लुक आफ्टर करे क्योंकि हमारा हमसाया है। नहीं, कोई भी मुल्क किसी मुल्क से जब वो राब्ता कायम करता है ना, तो मैं समझता हूँ वो उसमें उसका भी कोई फायदा होता है। जी जी। पाकिस्तान बजाते खुद जैसे 23 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क है, चीन के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। जी। अगर देखा जाए तो हर माह करोड़ों डॉलर जो है चीन जो है वो पाकिस्तान से हर मंथ कमा रहा है। जी, पाकिस्तान इतना नहीं कमा रहा। अगर हम मार्केट के हवाले से देखें, इकोनॉमिक के हवाले से देखें, तो चीन फिर ना पाकिस्तान को देगा लोन या लोन दे रहा है, लेकिन एक्चुअल तो पैसा जो है वो चीन कमा रहा है पाकिस्तान से। जी जी जी। आसफा अली साहब आगे बढ़े। सॉरी बहुत माजरत खा हूँ। लाइव प्रोग्राम के दरमियान में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जिस वजह से मुझे ऑफ होना पड़ा। शाहिद मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम है सर। जी, मीर साहब से सवाल करिए वो चाइना वाले। हाँ जी, शाहिद साहब आपको आवाज आ रही?
جی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. جی جی سر، آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید. تھینک یو آپ کے ٹائم کا. اور جیسے کہ لگ رہا ہے آپ ابھی بھی بزی ہیں. ابھی ہم خالد صاحب سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا دورہ چین اور اس میں جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی ہوئی اور چل رہی ہے پرابلم اس طرح کی چل رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے لوگ بات چیت کر رہے تھے. جی جی تو اس میں آپ کا بھی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا جو ہے اس میں خیالات کا اظہار کریں کہ جو دورہ چین ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے مستقبل میں پاکستان پہ ان کا کیا اثر ہے. صحیح. میں ابھی جیسے بھائی خالد سے بات کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے 2 منٹ جی پہلے تو معذرت کے پاس مجھے ایمرجنسی گلاسکو سیم ٹائم پہ آنا پڑا اپنے کاروباری کچھ وجہ سے، تو ادروائز اسکول سے بات ہوتی. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال آپ کی بات مجھے کلیئر آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. تو میں جیسا کہ ابھی کہہ رہا تھا اور میں دوبارہ اپنے فکرے کو دہراتا ہوں، دیکھیں ملکوں کی جو تعلقات ہوتے ہیں نا ملکوں کے، جی وہ کسی مفاد کے بغیر نہیں ہو سکتے. جی یعنی وہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ والا تعلق نہیں ہوتا کہ جہاں پہ بے لوث محبت ہوتی ہے اور بے غرض محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. دونوں ملکوں کے مفادات جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی ویسے چین کو پاکستان سے فائدہ ہے. سادہ لفظوں میں سب سے بڑی چین کے لیے تقریباً 24 کروڑ کا ملک ہے پاکستان. جی ٹھیک ہے. تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے چین کے لیے، ایک منڈی ہے، ایک بازار ہے کہہ لیں چین کے لیے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ تقریباً کروڑوں ڈالر چین ہر ماہ پاکستان سے کما رہا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو اور ہمسایہ بھی ہے. جی ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کا بہت کم خرچہ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ ہر طرح کی چیز ان کی پاکستان میں سیل ہو رہی ہے. جیسے چین کی تقریباً 3-4 آپ کو پتہ ورائٹی ہوتی ہیں. وہ سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں، درمیانی طبقے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور امیر مرد کے لیے بھی ہائی کوالٹی کی چیز بھی چین میں بنتی ہے. جی اور تینوں ہی جو ورائٹیز ہیں، تینوں ہی جو اس کے سٹینڈرڈ ہیں، وہ پاکستان میں بے شمار سیل ہوتے ہیں. کیونکہ جی پاکستان میں غریب لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہے اور رچ لوگ بھی ہیں جو چین کی ہائی کوالٹی کی چیزیں خریدتے ہیں. صحیح. تو اس لیے چین کو پاکستان سے بہت بڑا فائدہ ہے. پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ ایک تو چین پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور پہلے ہی ہمارے انڈیا کے ساتھ ایک ہمسایہ انڈیا ہے، اس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں. اچھے تعلقات کیا ہونا ہے. تو اس لیے ہم افورڈ نہیں کرتے کہ چین سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ بارڈر چین کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے. جی یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو چائنا سے مفادات ہمیں ہیں ان کو ہم سے سیم وے، یا کہہ لیں کہ مور دین اس what we are expecting from them, they are expecting like same way or more than what we are expecting from them. ہاں جی. وہ یہ ارن کر رہے ہیں. اصل میں وہی بات ہے. اگر چین کو ہم سے کوئی فائدہ ہوگا تو پھر دیٹس فائن، وہ ہمارے سے تعلقات قائم کر لے گا. جی جی اگر فائدہ بالکل. نہیں ہوگا، جی دیکھیں امریکہ کی مثال لے لیں. ہاں جی امریکہ کسی کا دوست اس لیے کہتے ہیں کسی کا دوست نہیں ہوتا. وہ تو ایک جیسے ہم پاکستان میں کیا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہم چور ڈاکو حکمرانوں سے ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں. جی وہ تو ہوتے ہی ڈاکو ہیں. وہ تو قصور تو ہمارا ہے نا، ہم ان سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. ان کا تھوڑا قصور ہے. صحیح. ہمارا قصور ہے کہ ہم ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ کر لیتے ہیں. جی اسی طرح بات یہ امریکہ کی جو دوستی تھی پاکستان سے، یا پوری دنیا کے ساتھ اس کی دوستی تھی، وہ مفادات کی دوستی ہوتی ہے. یعنی ملکوں کے درمیان جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ مفادات کی ہوتی ہے. اگر چین کو ہم سے کوئی فائدہ ہوا ان فیوچر تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے. اسی طرح اگر ہمیں چین سے فائدہ ہوا تو ہم اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے. اگر ہمیں بینیفٹ نہ ہوا ان فیوچر تو پھر ہمارے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہو جائیں گے. سمپل. صحیح. یہ تو ہے. چلیں یہ تو ہو گیا پاک چین دوستی اور ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی بھی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ اگر دوستی ہے اور تعلقات ہیں تو آف کورس دیر ول بی سم بینیفٹس فار ایچ ادر. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو اس وقت وہ چائنا سے ہمیں بینیفٹس اور ہمیں چائنا سے بینیفٹس اور معیشت اور یہ تو چلتا رہتا ہے. اب بات پاکستان کے انٹرنل معاملات کی ہم کرتے ہیں، جیسے کہ دھرنے، لانگ مارچ اور یہ PTM کے جو اب تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کیا حکومت گرا
ये सारा कुछ जो चल रहा है सिलसिला खिचड़ी पक रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, और नवाज शरीफ ने जो जाना था नहीं वो आसमा, वो सख्त जी जी, बीमार हो गए। नहीं आसमा, ये बात ये है कि ये असल में इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ये समझे पाकिस्तान में अब एक साल रह गया ऑलमोस्ट इलेक्शन का, जी तो ये जितने जुलूस रैलियां अब निकलेंगी इनमें आप देखेंगे शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। सही हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन बेसिकली ये अपने जो वर्कर्स हैं उनको चार्ज अप करने के लिए, जो कारकुन हैं उनको चार्ज अप करने के लिए सारा कुछ ड्रामे होंगे। मेरी सही बात समझे आप? हाँ जी बिल्कुल। दे हैव नथिंग टू डू विद, इन्होंने ना हुकूमत को गिराना है। अभी परसों आपको पता है एक सेनेट में वोटिंग हुई है ना, हाँ जी तो उसमें भी देख रहे हैं हुकूमत हार गई है। पर हालांकि 7 वोट 6 से 7 वोट कम से कम जो है हुकूमत के कम है सेनेट में, और तकरीबन पिछले 15 इलेक्शन में हुकूमत जो है वो सेनेट में हार गई 10। सही और सेनेट का चेयरमैन भी आपको पता जरदारी साहब लेके आए थे संजरानी साहब को, सही तो उन्हें पता है कि हमारी ताकत नहीं है ना, तो वो कौमी असम्बली में इमरान खान साहब को उतार सकते हैं। जी सही। ठीक है, तो खालिद और परवेज साहब आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है ये धरने लॉन्ग मार्च और ये सारा कुछ क्या फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे ओवरऑल? जब अगली टर्म के जो इलेक्शन आएंगे, आप हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को उस वक्त आफ्टर द इलेक्शंस किस पोजीशन पे, ऑपोजिशन में देख रहे हैं कि फिर से गवर्नमेंट में आने का देख रहे हैं? अभी आने वाले वक्त में तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई की हुकूमत तो मुझे नहीं लगता दोबारा आएगी, क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी है, पीटीआई के अपने जो वर्कर हैं वो भी परेशान है महंगाई की वजह से, इनसे वो महंगाई उस तरह कंट्रोल नहीं हुई। दूसरा ये भी जितने भी मौलाना फजल रहमान साहब जब से अपने बनी अपनी सारी पार्टी को इकट्ठा करके पीडीएम बना के कहा था कि हम हुकूमत को नहीं मानते, सबको कह रहे थे कि असेंबली में ना जाए, तो पीपल पार्टी ने कहा हम तो जाएंगे। तो शुरू से ये सब चाहते थे, तो ये पूरा टेन्योर जो है धरनों में आपको पता सारे इसी हलचल में उनका निकला। स्टार्ट में खान साहब ने जो कहा था 93 में तब्दीली आएगी, 90 डेज में वो महंगाई कम करेंगे, किसी के ऊपर वो पूरा नहीं उतर सके। खालिद साहब अगर इसी बात को हम लें तो जो चीज पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई वो है हेल्थ एहसास हेल्थ कार्ड्स जो हैं, वो पाकिस्तान में, अगर आप, मेरा ख्याल है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इतना बड़ा कदम किसी हुकूमत ने नहीं उठाया। और जो और सहूलियात वगैरह लोग जो हैं, आई नो सम पीपल पर्सनली, जो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम थी अपने घर वो बैंक से लोन लेके, और ये जो एक सिलसिला चला था, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई इतने गरीब हैं और उन्होंने घर अप्लाई किए और उनके लोन्स सैंक्शन हो गए हैं, और लाइक दे आर गोइंग ऑन अ बैड पोजीशन। देखिए कुछ फैसले पीटीआई ने लिए हैं, फैसले जिस तरह हेल्थ कार्ड, पहली बार हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया कि गरीब आदमी जो है वो 10 लाख तक का इलाज करवा सकता है, ये बड़ी एक अच्छी कोशिश है। मगर टेक्निकल हम आम देखें वहां पर 3 तबके हैं, एक अमीर तबका, एक दरमियाना, एक बहुत ही गरीब। आप इनकी कभी चेक करें, फोन करके पूछे तो वो सब लोग रो रहे हैं। इसमें खान साहब की भी इतनी पीटीआई की हम उनके ऊपर कहेंगे उनकी नाकामियां, अनफॉर्चुनेटली इनके टेन्योर में कोरोना जैसे वबा वो आई, उस वजह से बहुत ज्यादा माशियत वो खाली पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की माशियत तबाह हुई, खाली पाकिस्तान की नहीं सबकी हुई। तो ऊपर से ऐसे हालात में आपको पता है धरने भी चलते रहे, उन धरनों की वजह से कोरोना भी बढ़ता गया, और फिर भी खान साहब ने बड़ी अच्छी अमली से जो कोरोना की जो है माइक्रो कोरोना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि स्मॉल वाला शहर टू शहर बंद करें, वो काफी अच्छा रहा। फिर भी ऑल ओवर देखे ना जी, ऑल ओवर आपने कारकर्दगी की बात की, लोग अक्सर नजर आते हैं। तो आपने केपी का इलेक्शन देख लिया जिसमें मौलाना फजल रहमान सीटें ज्यादा ले गई। अब इसी तरह अब देखिए पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, तो अब मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो ऑपोजिशन है उन्होंने इस सिस्टम को चलने नहीं दिया, को चलने नहीं दिया। मेरा जाती ख्याल है कि मुश्किल है उनका। सही जी। तो शाहिद साहब आप फरमाइए, जो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो इस वक्त जो हैं वो धरनों की बात कर रहे हैं, जी जी, क्या वो कोई डिफरेंस ला सकेंगे धरनों? नहीं, वो असल में अगर तब्दीली लानी होती ना, या चांस था जब मौलाना फजल रहमान साहब काफी लोग लेके इस्लामाबाद आ गए थे ना, तो डील करके वो वापस चले गए थे,
ہاں جی اس وقت بڑا زبردست چانس تھا, مولانا صاحب تبدیلی لا سکتے تھے. اس وقت تعداد بھی ان کے ساتھ پیچھے سے کافی آئی تھی, اپوزیشن بھی مسلم لیگ نون بھی سپورٹ کر رہی تھی, جی. سارے اندر کھاتے سارے لوگ سپورٹ کر رہے تھے, نہیں تو لیکن پیپلز کسی نے پارٹی ان کا ساتھ بھرپور نہیں دیا. اب تو یہ الیکشن کی تیاریاں اب کیا 23 مارچ کو آپ کو پتہ ہے ان کو کہ آگے بھی نہیں آنے دے گا. اس کی وجہ 23 مارچ کو ایک تو ٹھیک ہے وہ پریڈ تو ہوتی ہے وہاں پہ اسلام آباد میں, اس کے علاوہ کافی ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں فارن جو ہے, فارن غیر ملکوں کے کافی وفد آ رہے ہیں, تو ان کو تو وہ ریڈ زون ہے اس کے تو قریب بھی نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ سیکورٹی بہت ہائی الرٹ ہوگی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, ان کو جی. بالکل قریب بھی نہیں اس کے پھٹکرے نہیں بھی دیا جائے گا. اور اچھا دوسری تو بات یہ تبدیلی تو انہیں بھی پتہ ہے نہیں لا سکتے, وہ نہ اسمبلی میں لا سکتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے نہیں. اگر عمران خان صاحب کو لوگ نہیں نا ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. ان کی فیصلہ آباد میں ریلی دے کے نکلے 40-50 بندے آئے باہر, جہاں بھی یہ انہوں نے منارے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے مریم نواز شریف صاحب نے ایک کیا تھا میں وہ کرنا ہے جلوس نکالنا ہے, حالانکہ دوسری پارٹی بھی ساتھ تھی, لیکن انہوں نے وہ کناتے سی لگا کے آپ نے دیکھا سائڈوں پہ تو اتنی سی جگہ منارے پاکستان کو کور کر لیا. تو یہ بندے ان کے ساتھ ہے کوئی نہیں, وہی ہوتے ہیں جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہوتی ہیں, پی ایم این اے, سیاسی کارکن یا خاص وہ ہوتے ہیں جیلے, ہر پارٹی میں 2-4 تو ہوتے ہی ہیں نا. جی. اچھا تو آپ, یہ میرا سوال دونوں سے ہے, آپ دونوں پیپلز پارٹی کو اگلے آنے والے الیکشن میں اور مسلم لیگ کو اور JUI کو, ان تینوں میں سے کس کو لیڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اگر مجھ سے پہلے پوچھے تو میں تو یہ کہوں پیپل پارٹی تو دیکھیں وہ تو فارغ ہے نا پنجاب میں, صحیح. وہ پہلے ہی فارغ ہے. دوسری بات رہے گی نون واقعی نون کے ووٹ تو اس وقت زیادہ ہیں. اگر آج الیکشن ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ویسے بھی لوگوں کی ایک طبیعت یہ ہے کہ جب کوئی اپنا اقتدار میں ہوتا ہے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل لوگ PTI کے خلاف ہیں. لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں وہ پوری کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی, کیونکہ حکومت جو بھی آئے گی وہ قرضوں کے اپنا تلے تو پہلے ہی دبی ہوگی. جی صحیح. جی خالد صاحب. جی میں میری صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. دیکھیے اگر آپ ہماری ہسٹری پچھلی اٹھا کر دیکھیں تو جی. آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں تھی, وہ پھر پرویز الہی کیسے آ گئے؟ تو وہ پرویز الہی جب آئے, اسی طرح سے پہلے کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب خان صاحب بھی آئے تھے ان کی سیٹیں کتنی تھی, تو کس طرح پھر وہ ملتان کا والے 20-25 سرکار مل گئے تو پھر وہ سسٹم آگے مل گیا. تو یہ جو اگلی آنے والی حکومت ہے بھاری اکثریت کسی کو نہیں آئے گی, اس میں پھر ہی وہی ہوگا کہ اگر سیٹیں زیادہ آتی ہیں, میں یہ پریڈکشن دے رہا ہوں آنے والے وقت میں شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو جائے ان کا طریقے انصاف کا, تو کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, یا یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کے ساتھ نون کا PTI کا پیپل پارٹی کا ہو جائے. اب اتحاد کے بغیر کوئی سنگل جو کہیں گے پارٹی جیت جائے گی وہ مجھے مشکل نظر آتی ہے. مگر یہاں پر کوئی پتہ نہیں لگتا. ہمارا سسٹم ہے جس میں سول ایڈمنسٹریشن ہے, ملٹری بیوروکریسی ہے, دوسری بیوروکریسی ہے, اور جب حالات چینج ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں اب ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جنہوں 6 سال سے پہلے یوب صاحب جنہیں یوب کی دور لے لیں, کس طرح وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھوڑا سا تاریخ کی نظر آئیں تو اس کی پروڈکشن مشکل ہے کہ کیا ہونا ہے. جی بہت بیک گراؤنڈ چینل بہت نہیں ہو سکتی. صحیح. یہ تو دیکھیں وقت ہی بتائے گا, ابھی تو 1.5 سال پڑا ہے نا. ہاں جی بالکل 1.5 سال پڑا ہے, لیکن بات یہ دیکھیں مہنگائی جو ہے نا, ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہے نا. جو پیپل پارٹی گیا اس نے پیپل پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. لوگ اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں, لوگ اسی میں فالو کرتے ہیں. جو PTI کا اس نے خان صاحب کو فالو کرنا ہے, جو مرضی کر لیں. جو بندہ اپنا نون کیا اس نے نون کو کرنا ہے. ہمارے یہاں جہالت تو ہے, ایجوکیشن تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی 10% بھی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جی خالد شاہد صاحب آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جو پاکستان میں
दो पार्टी निज़ाम चला बेसिकली, अगर आप इसको काउंट करें ओवरऑल सारे टाइम को काउंट करते हुए, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दौर पिछले कितने ही दहाइयों से है, ठीक है। पीटीआई पहली दफा मेरे ख्याल से एक ऐसी पार्टी आई है जो कि एक आम से आदमी ने उठ के बनाई है, और वो इक़्तिदार में आई है 22-23 साल की जद्दोजहद के बाद, ठीक है। और अब सवाल ये है कि हम लोग उसको भी पीछे करने के पूरी कोशिश है, हमारी आवाम एक पावर है उसके हिसाब से, हम लोग क्यों चेंज नहीं चाहते, हम ये क्यों नहीं चाहते कि हम आम लोगों में से कोई उठे, इक़्तिदार में आए और आम लोगों को दर्द को, तकलीफ को, ज़रूरियात को वो समझे और बरोए कर लाए। असल में ये जो बात है ना, हम बातें तो सही कहते हैं, ये ठीक कहते हैं कि आम बंदा गरीब बंदा उतर, हम खुद गरीब बंदे को पसंद नहीं करते, हम खुद आम बंदे को पसंद नहीं करते। हमें पसंद वो है जो V8 में से उतरे, हमारे लोगों को पसंद वो है जो मर्सिडीज BMW से पराडो से उतरे। हमारा कल्चर ये है, जो गरीब कोई बंदा जेन्युइन खड़ा हो जाता है 10 वोट नहीं उसको देते, हालांकि सारा मोहल्ला कह रहा होता है ये शरीफ आदमी है। बात समझे, हमने कई मिसालें अपने अपने इलाकों में देखी हैं, आज भी लोग खड़े होते हैं नेक अच्छे लोग भी, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको कोई चाय नहीं पिलाता। हमारा कल्चर, हमें पता होता है कि यार बंदा नेक आदमी शरीफ आदमी है, लेकिन उसको तो 10 वोट नहीं को देने को तैयार। और जो ਜਿਹੜਾ लुच्चा लफंगा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जनाब बंदे भी लग रहते, ਉਹਦੇ दफ्तर भी खुले होते हैं, चाय भी चल रही होती हैं, रोटी भी चल रही होती है, सारा तो सारा सिस्टम असल में जैसी अवाम होती है ना वैसे हुक्मरान होते हैं। हम पे अगर ये चोर डाकू मुसल्लत है ना, और मुसल्लत आइंदा भी लगता होंगे, तो उसकी वजह लोग भी तो करप्ट है ना। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं करप्शन का, आपने अभी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आपने रिपोर्ट देखी है लास्ट की, तो 140वें नंबर पे हम करप्शन पे हैं, आप खुद ही देख लें। तो उसका मतलब ये है कि वो करप्शन को इमरान खान थोड़ा करता है, इसका मतलब लोग करप्शन करते हैं, ये बात है। तो ये जैसी आवाम भी हकीकी सच्ची बात तो, यह लोग तब्दीली चाहते ही नहीं है। अब लोग इमरान खान के साथ जो है कि आपके ख्याल में वो चेंज चाहते हैं? नहीं, वो नहीं चेंज चाहते। कहाँ से चेंज चाहते हैं? उन्हें चेंज हो गई, अगर गवर्नर हाउस जो है आप समझे कि वो लाइब्रेरी बन जाए, तो गवर्नर साहब को गवर्नर बनने का क्या शौक रह जाएगा फिर? सही। इसी तरह दूसरी जो सारे हाउसेज हैं, अगर वो अवामी बन जाए, तो जो अहदेदार हो कहने जनाब असी सानू की फायदा है, 22 साल असी ऐसे चक्कर च रहे, सानू ये कोठियां बंगले याशियां मिलन। मुझे बताएं तब्दीली चले इमरान खान के आती की हद तक आपने देखी है, तो चलो ठीक है। बाकी कभी आपने किसी मिनिस्टर की में तब्दीली देखी है, उसके स्टाइल में तब्दीली? आप उस्मान बुज़दार देख लें, खुदा न खास्ता कल को उसको गोली लग जाए, वो फौत हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई इतना बड़ा लीडर है जो एक नया बंदा वजीर आला बन जाएगा? मतलब उसकी क्या खिदमात है इतना कि वो बड़ा लीडर हो? खुदा न खास्ता उस्मान बुज़दार फौत हो जाए तो जनाब पाकिस्तान में कोई तबाही आ जाएगी। तो लोग मेरा मत आग लगाना शुरू कर देंगे पूरे पाकिस्तान। कुछ भी नहीं होगा, एक नया MP है वो वजीर आला बन जाएगा, लेकिन उसके साथ ही आपको पता ही है 400 सिक्योरिटी बंदों की सिक्योरिटी होती है। सही। तो ये सारे लोग असल में खुद इस चीज को पसंद करते हैं, क्योंकि वो तब्दीली बस वो अवाम के लिए, अवाम की हद तक है। मुझे बताएं किस मिनिस्टर ने तब्दीली पैदा की है? जो नारे थे खान साहब के जी के साइकिलों पे आएंगे और ये वो, किसी मिनिस्टर को वो उनका विजन ही नहीं है। दिहाड़ियां लगा रहे हैं मिनिस्टर, खुद दिहाड़ियां। खान साहब को पता है मिनिस्टर दिहाड़ियां लगा रहे हैं, 2-2 करोड़ की, 4-4 करोड़ की दिहाड़ियां लगा रहे हैं। हकीकी बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है। खान अकेला वहां क्या मर जाए अब? और क्या मजाक उड़ाते हैं रियासत मदीना, और रियासत मदीना अकेला खान ने थोड़ा कायम करनी है, वो तो डायरेक्ट कायम करनी है। लोग आपके सरकारी अफीसर हाडर आम काम करके खुशी नहीं है। रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में हर बंदा कहता काम करो, आगे देखे किसी महकमे में जी, किसी महकमे में चले जाएं आप, तकरीबन आपको रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम हो जाए, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि मेरा काम क्यों हुआ है। सही सही सही। तो खालिद साहब अभी आपकी तरफ आते हैं, तो आप जैसे शाहिद साहब फरमा रहे हैं कि जो है रिश्वतखोरी और ये जो इस तरह का निज़ाम चल रहा है, क्या उसमें हमारी अपनी गलती नहीं कि हम हर काम टाइम से पहले चाहते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं? ये वजह तो नहीं है? वजह तो ये असल में वजह ये कि हमारे लगे हुए ऐसा ट्रेंड बनाया नहीं गया कि आम आदमी सियासत में आए। और जिस तरह खान साहब आए, खान साहब अभी थोड़ा सा डीपली देखे ना, खान साहब बेचारे जब से PTI बनी है ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। खान साहब ब्लैकमेल किससे हो रहे हैं? अपने ही लोगों से हो रहे हैं।
जो सरोवर साहब ब्लैकमेल करेंगे, उन्होंने एक बनाया हुआ सिस्टम, पूरे बंदे मैंने MP एक बनाया हुआ ग्रुप बनाया हुआ है, जहांगीर साहब ग्रुप बनाया हुआ है, वो ब्लैकमेल करेंगे। फरीद लाई साहब हैं जी, वो तीसरे दिन वो ब्लैकमेल करते हैं वजार को, जी ये मेरा बंदा ट्रांसफर करो, ये पोस्टिंग करो। कभी उसके फरीद लाई का बेटा ब्लैकमेल करता है खान साहब को, जी मेरे बेटे को मिनिस्ट्री दो। तो ये सिस्टम है ही ऐसा कि यहाँ पर आम आदमी को MNA तो MPA ये तो गुलाम है, सियासी बातों के जो इनके बड़े उनके गुलाम है, उनकी इजाजत के कुछ करते नहीं। तो गरीब आदमी तो उसको तो फुर्सत ही नहीं कि वो इस कामों में पड़े। वो कहते हैं कि सियासत का दूसरा नाम झूठ है, हम झूठ में पढ़ते ही नहीं। जो अच्छे लोग वो तो कहते ही नहीं सियासत का दूसरा नाम बेईमानी है, हम सियासत करते ही नहीं है। पुराने वक्तों में जब भी झूठ बोलता तो कहते थे कि सीधा कह दो कि बेईमान। आजकल भी झूठ बोले उसको कभी झूठा नहीं गया, तो सियासी हो गया जी, वो सियासत को झूठा बना दिया गया है। तो अभी नई जनरेशन के लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपने भांजियों का इस बार MP का इलेक्शन लड़ो, बेशक हार ही जाओ। तो अब सब लोग जितने बल्कि हम मुहिम चलाते हैं बरतानिया बैठ के, ये बरतानिया उसी पाकिस्तानी है, अपनी फैमिली से किसी न किसी को इलेक्शन पे खड़ा करे, जिससे को हट जाए, ताकि एक ट्रेंड पैदा हो। जिससे हमने स्कॉटलैंड में हमने ट्रेंड पैदा किया साफी जाने का। जब हमने फैसला बनाया था तो हमारे पास अभी देखिए साफी का सब नहीं था, पर माशाल्लाह बहुत सारे साफी आए, हम बहुत लोग इंट्रोड्यूस हुए। तो वो ये ट्रेंड पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए हम शुरू करते हैं, ये भी शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम में भी फ्यूचर में, और तो लोगों को भी कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें। ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि इसमें वही बात है आपकी वाली कि जीतना ही मकसद सिर्फ नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि कोई भी आम बंदा भी जो है वो खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में। जी मेरा एक आखिरी सवाल है, पहले चौधरी साहब की तरफ ही चलते हैं कि अभी इस हफ्ते की जो सबसे हॉट न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए वो थी कि जी शेर वापस आ रहा है, तो शेर, और अचानक से उनकी इतनी वो क्रिटिकल किस्म की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है कि वो हिल भी नहीं सकते हैं और उनको 24 घंटे हॉस्पिटल के बिल्कुल पास रहना पड़ता है, इतना पास रहना पड़ता है कि वो हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर भी नहीं जाते। एक तरफ रिपोर्ट आती है तो ठीक थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी लंदन की एक फैक्ट्री में बैठे हैं और सारी वो ब्रीफिंग ले रहे हैं और बिल्कुल बगैर मास्क के, बगैर मेडिकल एड के, बिल्कुल। और ये क्या तजाद क्यों है? क्या अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये असल में फिर दूसरा लफ्ज मैं वही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि पुराने वक्तों में जो सियासी जो झूठ था आज झूठ को दूसरा हम सियासी लोग कहते हैं। उनके देखिए यही पहले वो इनको जो है मिनिस्टर को कह रहे थे कि हम लेने जा रहा हूँ कि मैं अगले वीक जा रहा हूँ, उनको लेके आऊंगा, और एक मिनट बयान देगा, 2 वीक के बाद आ रहे हैं। और पिछले 3-4 महीनों में क्या बुंजाल पैदा किया हुआ है, आ रहे हैं जा रहे हैं पाकिस्तान। तो उन्होंने तमाशा बनाया हुआ, तमाशा आवाम का बनाया हुआ है। तो देखिए जिस तरह वो रिपोर्ट लेके आ गए हैं, डॉक्टर की ओपिनियन है, उसमें रिपोर्टें दिखा रही है कि ओपिनियन, हालांकि कोई भी रिपोर्ट जो बोर्ड बनाया पाकिस्तान ने, उन्होंने डॉक्टरों का बोर्ड उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट दिखाएं, और जो आपके प्लेटलेट्स कम हो गए उसकी रिपोर्ट दें, रिपोर्ट नहीं है। जब उनके पर्सनल डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर नाम से, उसने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं बता सकता। लेकिन जब पाकिस्तान से गए हैं वहां भी झूठ बोल कर गए हैं। जो प्लेटलेट्स जब उनके टेस्ट हुए उसके अंदर कोई ऐसा चीज डाली गई जिससे प्लेटलेट्स बहुत लो हुए, इस वजह से उनकी इजाजत मिली। यहाँ पर आके जब टेस्ट वो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब जितने भी एक लेटर लेते हैं डॉक्टर अमेरिका से आता रीड करने के लिए, वो लिख देता है ये मर्जे ये वो लेटर को पेश कर रहे हैं। तो हमारा ये बोर्ड है उसने मुतालबा किया कि आप ये पूरी जो टेस्ट है वो ही फोटे दें, तो उसके बाद हम डिसाइड करें क्या। तो इन्होंने आना जाना नहीं है, इन्होंने इधर जो लोग इनको जानते हैं उनको पता कि इन्होंने यहाँ ही रहना है। जैसे ही इनको पता चल जाएगा कि इनका काम होने वाला है, इनकी जिनको तसल्ली मिल गई है, डील मिल गई है, तो उसी दिन ही पाकिस्तान आ जाएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ 6 महीने या साल बाद जैसे इनको पता चलेगा इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी डील हो गई है, आगे पीछे कहीं बात बन गई है, तो देखें ये असाग डार साहब और मियाँ साहब एक ही जहाज में वापस जाएंगे। और जितने ये बैठे हैं, हमजा सलमान बैठे हुए हैं, सुलेमान बैठे हुए हैं, और अली शेर बाबा बैठे हुए, ये सब लोग भागेंगे।
جی اچھا یہ تو -4 کی ڈیل ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ -4 کی ڈیل بھی یہ ساری افواہیں ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، یہ سب افواہیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ بیکورڈ کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، جس سے ہمیں میرٹ کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون قابل ہے جو آگے اس ملک کو چلا سکے، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو نہیں ہے ان کو 40 سال سے دیکھ لیا خاصا بھی کری ہے، ان کو فل کر دیے ہیں ہر طرح سے. ابھی بیکورڈ کے اندر کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا کسی کو نہیں پتا. وہ ابھی یہ بھی افواہ چاہتی ہے کہ ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، ان کو کہا کہ پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ نے سینٹرل میں حکومت آپ کو دیں گے اور جو پنجاب میں نواز شریف کو ملے گی. اور یقین کریں کہ جس نواز شریف کی حکومت آ گئی ان کی تو سارا حساب کا نام ختم. جتنے ختم اس کے بعد آپ کو بھی نہیں سنیں گے کوئی پیشی، کوئی سب پیچھے ختم. صحیح. تو شاہد صاحب آپ سیم سوالات کے ساتھ ہی کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ میڈیکل رپورٹ کس طرح سے ان کی صحت پہ اثر کر رہی ہے، اور ساتھ میں یہ -4 کی ڈیل چل رہی ہے، یہ سب کچھ ملا جلی سی چیز ہے یا کہ کوئی دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ میڈیکل رپورٹ اصل میں ایک ڈاکٹر ہے، ان کے پرانا ڈاکٹر ہے یہ، ویسے امریکن نیشنلٹی ہے اس کی، ہے کہتے ہیں انڈین سے ہے اور کہتے ہیں مسلمان بھی ہے. تو یہ ڈاکٹر پرانا ہے، ان کا میاں صاحب کا ذاتی ڈاکٹر ہے. یہ بیسیکلی ای میل ہے، ایک ڈاکٹر کی ای میل ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ڈاکٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے تو اس وقت ایک ڈاکٹر لورین کی ای میل کا ذکر، رپورٹوں کا ذکر کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہے. وہ ہم نے پورے 1.5 سال میں دیکھا ہی نہیں کہ کبھی وہ اس ڈاکٹر لورین کے پاس میاں صاحب گئے ہوں یا میاں صاحب نے کوئی اسے علاج کروایا ہے. یہ تو بات دیکھیں، اب وہی بات ہے، پاکستانی قوم خود ہی بیوقوف بننے کے لیے تیار ہوتی ہے. پاکستان میں جتنے بھی امیر لوگ یا سیاستدان، یہ جیسے ہی آپ کو پتہ ان پہ جیلوں کا ذکر آ جائے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا یہ ہے اصل میں ہمارے ملک میں ہر چیز کا حل ہے. انہوں نے خود ہی حل قانون میں، آئین میں، سارا آئین بھی ان کا، قانون بھی ان کا، انہوں نے سارا کچھ اپنے لیے بھی اس میں سے رستے نکالے ہوئے ہیں. ہسپتال میں ایک آپشن ہوتی ہے میڈیکل کی کہ اگر آپ میڈیکلی ٹھیک نہ ہو تو وہاں پہ ہسپتال کے اندر ہی آپ کو ہاسپٹل وائز کر دیتے ہیں. اچھا جو صحیح مریض ہوتے ہیں وہاں وہ بےچارے لوہے کے بستروں میں بےچارے لیٹے ہوتے ہیں، کوئی برا وہاں پرسانے حال نہیں ہوتا، مچھر ان کو کھا رہے ہوتے ہیں. جو صحیح مریض ہوتے ہیں وہاں پہ اسپتال میں، جو صحیح قیدی غریب بےچارے ہوتے ہیں، اور جو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ علیحدہ ایک کمرہ رکھا ہوتا ہے ڈاکٹر نے، جیل سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی، اس میں جناب بیڈ لگے ہوتے ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے بہترین. یعنی اگر آپ وی آئی پی ہے نا تو جیل بھی آپ کے لیے صرف یہ کہ آپ باہر نہیں آ سکیں گے اس سے، وہ آپ وی آئی پی طریقے سے وہاں پہ رہتے ہیں. وی آئی پی جیل ہوگی نا تو جی. میاں صاحب نے ایک جدت پسندی پیدا کی. میاں صاحب انہوں نے کہا ادھر جو رہنا ہے تو ہم جناب وہیں چلتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جیل بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ساری سیاسیں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ ایک چار دیواری کے اندر سے باہر نہیں آنا. میاں صاحب نے جدت پسندی یہ کی اور پوری قوم جانتی ہے کہ میاں صاحب میڈیکلی بالکل ٹھیک تھے. آج میاں صاحب آ جائے نا یہاں پہ ان کو آپشن ہو جائے، کوئی ڈیل ہو جائے کہ آپ وزیر اعظم بنا رہے ہیں جناب، آپ دیکھیں گے میاں صاحب کرکٹ کھیل رہے ہوں گے لاہور جم خانہ میں. اچھا تو یہ -4 کی ڈیل کا کیا چکر ہے؟ اور نہیں وہ ساری کوئی چکر نہیں ہے. نواز شریف کے علاوہ نون لیگ میں کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا. حقیقت بات تو یہ ہے، اتنا بڑا کوئی بھی شاہد خاقان عباسی یا یہ دوسرے آپ -4 یہ 4 دوسرے جو آپ پچھلے دنوں تک ملے ہیں، ان کی کوئی کوئی اہمیت نہیں. جی بالکل حیثیت نہیں ہے. میاں نون لیگ پتا ہے وہاں پہ نواز شریف کے علاوہ کسی کی، شہباز شریف بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف ان کے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف ان کے چاچا ہیں، میاں نواز شریف ان کا پیو ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، مہربانی آپ دونوں کی. میاں صاحب بالکل فٹ ہیں. میاں صاحب کو کوئی بیماری، چھوٹی موٹی بیماری ہے، ساری بات 70 سال کی عمر کے قریب ہو چکے ہیں. ابھی آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، بھائی خالد اپنا مکمل چیک اپ کرائیں، میں کرواؤں، کوئی 4-5 بیماریاں تو نکل ہی آئیں گی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. تو یہ چھوٹی موٹی وہ چلتی ہیں، باقی وہ میڈیکلی بالکل فٹ ہیں. جو لوگ بھی ان کو لندن جا کے ملتے ہیں بالکل وہ نارمل ہیں. اور پاکستان میں یہ آپ کو یاد ہے جب وہ جہاز کے اندر گئے تھے
दौड़ लगा के देखा था, तो वो ऐसे यानी वो हशाद विटामिन बचा डी जैसे कॉम्प्लेक्स यंग चाहिए बंदा होगी ना, जाता है ना जहाज हैवी में, वाली। वैसे वो जा रहे थे। वो बिल्कुल ड्रामा था सारा, वो शीरी मजारी का रोना, वो डॉक्टर फैसल की कबीना में रिपोर्ट पेश करना, सब कुछ झूठ फरार था। और सारे ये लोग मिले हुए थे उसके साथ, उसमें सारे ही मिले थे, बिचे डॉक्टर थे, बिचे ये सियासतदान सभी। इमरान खान साहब भी कहते हैं जान छो जा, चलो जावे मुसीबत, चलो जान दे। हूं वो पछता रहे ने कि चले गए, बाकी वो सारा कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है। सुनिया तुसी ये पाकिस्तानी सिस्टम ये है, ये सारे मिले हुए हैं, सबको पता था कि ये बीमार नहीं है, ऐसी नहीं बात। अब वो ड्रामे कर रहे हैं। अदालतें देखें, हमारी अदालतें, सुभान अल्लाह, वो अदालतों ने वो 50 रुपए का जो स्टाम्प है उस पर जनाब उसकी जमानत दे दी। एक गरीब आदमी वो तो उसको कहते मचल के लेके आओ, तो ये करो तो वो करो। और अदालतों ने कहा, देखें पाकिस्तान की अदालतें, वो यही तो बेड़ा गर्क तो हर सूबे का हुआ है ना। वो पाकिस्तान की अदालतों ने हुकूमत को कहा कि आप इनकी लाइफ की गारंटी दे दें। दसो मुझे बताया, कभी इससे पहले अदालतों ने किसी और गरीब आदमी के लिए कहा दी लाइफ की हुकूमत या SHO गारंटी देवे? जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली ये भी हुआ था कि एक जो थे साबिक जज साहब, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख, और शायद कि वो नाकाम हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का प्रोग्राम में। और शाहिद साहब खास तौर पे आपका टाइम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, और माशाल्लाह से खालिद परवेज साहब भी जो हैं वो भी सारा दिन मसरूफियत के बावजूद भी हमें टाइम देते हैं। और बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं कि जो हम सोचते करते हैं, लेकिन और बहुत सारे लोगों का कह लें कि सोच का जाविया हम हेल्प कर सकते हैं चेंज करने के लिए। जी बिल्कुल। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक जो है आखिरी जो कि हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में देते हैं कि अगर पाकिस्तान में का ज़मीनी कोई मसाइल हों तो खालिद परवेज चौधरी साहब जो हैं वो इस चीज़ को डील करते हैं। अगर कोई ओवरसीज हैं या कोई पाकिस्तान में बैठे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो आप खालिद परवेज चौधरी साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके काम में ये मदद कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। ओके जी, टेक केयर जी, सबको अल्लाह वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह।